quadrilateral 8.1 exercise 8.1 question number 5 பார்க்க போகிறோம். Show that the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. So diagonals quadrilateral இருக்கு, diagonals bisect ஆகுது and right angle bisect ஆகுது. அப்போ ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஏபிசிடி குவாட்ரிலேட்ரல் கொடுத்துருக்கான், diagonals are equal, diagonals bisect each other கொடுத்துருக்கான், they bisect at right angles-ன்னு கொடுத்துருக்கான். அண்ட் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், ஏபிசிடி இஸ் ஸ்கொயர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். சின்ஸ் ஏபிசிடி இஸ் அ குவாட்ரிலேட்ரல் and the diagonals are equal then they are parallelogram, then the quadrilateral is a parallelogram. ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம. And if it bisects, if the diagonals bisect at right angles then it is a rhombus. அதுவும் பார்த்துருக்கோம். Therefore AB equal to BC is equal to CD equal to AD. ஓகே, அது வரைக்கும் ஓகேவா? So since ABCD is a quadrilateral whose diagonals bisect each other, so it is a parallelogram. Also its diagonals bisect each other at right angles, then ABCD is a rhombus. அப்போ rhombusல all sides are equal. AB equal to BC equal to CD equal to DA. Sides of a rhombus are equal. இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்க போகிறோம். ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் ABC and BAD ரெண்டும் எடுத்துக்கிறோம். இது ரெண்டும் இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம், இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் ஏபி வந்து காமன், ஏபி ஈக்குவல் டு ஏபி அண்ட் தென் இங்கே ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி பிகாஸ் வந்து என்னது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் அ parallelogram அண்ட் ஏசி ஈக்குவல் டு பிடி கொடுத்துருக்காங்க given. ஸோ சைடு படி தீஸ் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் காங்க்ருவெண்ட். ஸோ இந்த ஆங்கிள் ரெண்டுமே காங்க்ருவெண்ட். ஆங்கிள் ஏ ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பி அதுவும் காங்க்ருவெண்ட், ஈக்குவல் அது ரெண்டும். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இது parallelogram, இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது அண்ட் திஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ டிரான்ஸ்வெர்சல். ஸோ அப்போ வந்து so the angles, some of the angles on the same side of the transversal are supplementary நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ஸோ இது ரெண்டு ஆங்கிள் சேர்த்து 180 degrees. இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டோம் ஏற்கனவே இந்த ட்ரையாங்கிள் படி. இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் காங்க்ருவெண்ட்னால இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் சொன்னால் இது 90 இது 90. அண்ட் இந்த parallelogramல ஆப்போசிட்ஸ் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இது 90னா இதுவும் 90, இது 90னா இதுவும் 90. Therefore angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degrees. So எல்லா சைடு ஈக்குவல், எல்லா ஆங்கிளும் 90 degrees ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. தென் இட் இஸ் அ ஸ்கொயர். இப்படி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கேன் பார்ப்போம். In triangle ABC and triangle ABD we have AB equal to AB common and BC equal to AD opposite sides of a rhombus. Then AC is equal to BD then given. So triangle ABC is congruent to triangle BAD, SSS congruence. Therefore angle B equal to angle A is CPCT. Amna congruent parts of the congruent triangle. Then angle A plus angle B equal to 180 degrees. So angles on the same side of the transversal are supplementary. Therefore ரெண்டு ஈக்குவல்னால இது ரெண்டுமே அப்போ 90 இருந்தால் தான் 180 வர முடியும். And opposite angles on a parallelogram are equal. Therefore A 90 na CU 90, B 90 na DU 90. So angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degrees, opposite angles of a parallelogram. So ABCD is a rhombus whose angles are 90 degrees each. Then hence ABCD is a square. அப்படி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே. ஸோ எக்ஸசைஸ் 8.1 question number 6. Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisects angle A. Show that it bisects angle C also and ABCD is a rhombus. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்கான், ABCD is a parallelogram கொடுத்துருக்கான். இந்த ஆங்கிள் AC இருக்கு இல்லையா diagonal, இது bisects A அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறோன்னா the same diagonal bisects C also அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது பார்க்கலாமா? பார்ப்போம். இங்கே சொல்லிட்டேன் இல்லையா, DAC is equal to BCA alternate angles, அதே மாதிரி BAவும் Cயும் alternate angles. தென் பட் இது given DAC is equal to BAC அவனே கொடுத்துட்டான், angle A bisects. Therefore alternate angles equal இருந்தால் angle C is equal to இதே மாதிரி தான் angle it bisects angle C also. Hence AC bisects angle DCB or diagonal AC bisects angle C. That's it. ஸோ இப்போ இன்னொரு கொஷின் என்ன இருக்குது, ABCD is a rhombus ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும்.
ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இப்போ அதே சேம் டயக்ராம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து என்ன, இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த ஏசி வந்து என்னது, ஸோ காமன், ஏசி இஸ் காமன் டு போத் த ட்ரையாங்கிள்ஸ். அண்ட் சேம் வே ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இது ரெண்டும் parallelனா this again acts as a transversal. So this angle A is equal to angle C in the triangle, and in the angle is equal to in the angle in the triangle. So angle side angle congruence படி இந்த ரெண்டு triangleம் congruent. ஸோ ஏன்னா இந்த ட்ரையாங்கிளும் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து alternate angles ஆக்ட் பண்ணுது. therefore these two angles are equal. அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவல், இது காமன். ஸோ ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் காங்க்ருவன்ஸ் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். therefore BC is equal to DC. ஏன்னா they are the congruent parts of CPCT, congruent parts of the congruent triangles. BC is equal to DC. and இது parallelogramனால இது பிசி என்ன இருக்கோ அதே தான் டிஏவும் இருக்கும், அதே மாதிரி ஏபி என்ன இருக்கோ அதே தான் டிசியும் இருக்கும். therefore all sides are equal. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா? ஸோ hence it is a rhombus. ஆல்சோ ரோம்பஸில் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இட் இஸ் அ rhombus. This is 8.1. Question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C. And diagonal BD bisects angle B as well as angle D. அப்படின்னா என்ன, இது வந்து ரோம்பஸ். ABCD is a rhombus அப்படின்னா all sides are equal. AB equal to BC equal to CD equal to DA. So all sides are equal. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா DAC is equal to BAC. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது BCA, ஏசிக்கு வந்து BCA is equal to ACD or DCA, எப்படி வேணால் சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு சொல்லணும். அப்படின்னா என்ன, AC bisects these two angles and it bisects angle C also it bisects. AC bisects angle A as well as angle C. அதை முதல்ல ப்ரூவ் பண்ணோம். ஓகே, அதே மாதிரி இங்கே பிடி வரைஞ்சிட்டு this diagonal BD bisects angle B as well as angle Dன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். முதல்ல நம்ம ஏசியை ப்ரூவ் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ இது ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம், ஏபிசி அண்டு சிடிஏ ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து காமன் வந்து என்ன, ஏசி. அண்ட் இது ரெண்டும் வந்து என்ன, ஏடி ஈக்குவல் டு பிசி. ஏன்னா ரோம்பஸ் வந்து ஆல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். ஸோ இதெல்லாம் சைட் ஆஃப் தி ரோம்பஸ். ஸோ திஸ் சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் சைட். அதே மாதிரி ஏடி இஸ் ஈக்குவல், ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி, அதுவும் சைட்ஸ் ஆஃப் த ரோம்பஸ் எல்லாமே ஈக்குவல். ஸோ எஸ்எஸ்எஸ் காங்க்ருவன்ஸ் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். ஸோ அதுதான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஏசி இஸ் காமன், ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி அண்ட் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி, சைட்ஸ் ஆஃப் அ ரோம்பஸ் ரெண்டுமே. therefore triangle ABC is congruent to triangle ACD or DCA, எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம். ஓகே, CPCT. தென் அதே மாதிரி தான் சிமிலர்லி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அண்ட் பிசிடி அதே மாதிரி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். எப்படி, இப்படி போட்டோம்னா இதான் பிடி. ஓகே, இது ஏபிசிடி. ஸோ இது வந்து ஆங்கிள் பிடி வந்து காமன் டு போத். அண்ட் அதே மாதிரி திஸ் ஆக்ட்ஸ் அஸ் த டிரான்ஸ்வர்சல். அதனால் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஆங்கிள். அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல், ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸ் அதே தான். ஸோ வந்து நமக்கு என்ன வரும், சாரி, சிமிலர்லி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிடி அண்ட் பிசிடி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் அதே மாதிரி எஸ்எஸ்எஸ் காங்க்ருவன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணோம். பிடி இஸ் காமன் அண்ட் ஏடி அண்ட் பிசி வந்து sides of the rhombus. அதே மாதிரி AB and DC are sides of the rhombus. So SSS congruence படி இந்த ரெண்டு triangle congruent. Therefore all the angles are congruent. அப்படின்னா இந்த angle is congruent to this angle and this angle is also called to congruent. அது என்ன போடணும், CPCT, because they are the congruent parts of the congruent triangle. Hence diagonal AC bisects A as well as C and diagonal BD bisects B as well as D. Okay. So chapter 8.1, question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects
angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. Diagonal BD bisects angle B as well as angle D. இதுதான் question number. இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ given வந்து ABCD is a rectangle. Diagonal AC bisects angle A as well as angle C. நம்ம இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவோம்? ABCD is a square. ஒரு question ப்ரூவ் பண்ணுவோம். அடுத்த question BD bisects angle B as well as angle D. இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் இப்போ. ஓகே, ப்ரூவ் பண்ணுறது நம்ம வந்து ஏபிசி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துப்போம் அண்ட் ஏடிசி இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்குவோம். இதில் ஏசி வந்து காமன். ஏசி வந்து ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கு காமன் அந்த சைடு. அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டும் வந்து பேரலாக இருக்குது. ரெக்டாங்கிள்னால இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது. ஏசி ஆக்ட்ஸ் as the transversal. அப்போ alternate angles are equal. So BAC is equal to DCA. அதாவது இந்த சைடும் உள்ள ஆங்கிள் ஈக்குவல். அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல். இந்த ஆங்கிள் எப்படி சொல்கிறது? BAC is equal to DCA. அதே மாதிரி DAC is equal to இந்த ஆங்கிள் BCA. ஸோ இது ரெண்டும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள். இந்த சைடு த ஏசி வந்து காமன். ஸோ ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் படி ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். இது ஆங்கிள் சைடு ஆங்கிள் படி ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட்டு. ஸோ ஏஎஸ்ஏ படி காங்க்ருவெண்ட். ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் காங்க்ருவெண்ட்னால ஏபியும் டிசியும் சைட்ஸ் ஆஃப் தி சிபிசிடி அது ரெண்டும் காங்க்ருவெண்ட். அதே மாதிரி பிசியும் ஏடியும் ஈக்குவல் சிபிசிடி பிகாஸ் தே ஆர் தி காங்க்ருவெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த காங்க்ருவெண்ட் ட்ரையாங்கிள். Therefore, AB equal to BC is equal to CD equal to AD. So, ABCD is a square. Okay. ஸோ இதுதான் ஏசி காமன் டிஏசி. இங்கே கரெக்டாக ஆங்கிள் என்னன்னு எழுதி கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் செக் பண்ணுங்க அந்த ஃபிகரை வச்சு. ஏஎஸ்ஏ காங்க்ருவென்சி ப்ரூஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே மாதிரி ஏபிசி இந்த சைடெல்லாம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் இந்த சைடு இதே மாதிரி வரைஞ்சி இது என்னன்னு செக் பண்ணி புரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? செகண்ட் கொஷின் என்ன? இன் ட்ரையாங்கிள் பிசிடி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் பிஏடி. பிசிடி இன் ட்ரையாங்கிள் பிசிடின்னா இப்படி போடணும். பிசிடி அண்ட் பிஏடி இது ரெண்டும் எடுத்துக்கணும். சரியா? இது ரெண்டு ஏன்னா இப்போ பிடி ஏசி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம பிடி ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து என்னது? பிடி வந்து காமன் அண்ட் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி. ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்கொயர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி ஏபி ஈக்குவல் டு டிசி அதுவும் வந்து சைட் ஆஃப் த ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட் எப்படி? எஸ் இந்த சைடு காங்க்ருவெண்ட், இந்த சைடு ஈக்குவல் சொல்லிட்டோம். ஸோ எஸ்எஸ்எஸ் காங்க்ருவென்ஸ் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட். தேர்ஃபோர் இந்த ஆங்கிளும் காங்க்ருவெண்ட்டாக இருக்கணும். ஆங்கிள் டிபிசியும் ஆங்கிள் பிடிஏவும் காங்க்ருவெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா அது ரெண்டும் ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள். அதே மாதிரி எல்லா ஆங்கிளுமே காங்க்ருவெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஏபிடியும் DBCயும் congruent. ஏன்னா they are the congruent angles of the congruent triangle. CPCT படி congruent. Therefore, diagonal B bisects angle B as well as angle D, hence proved. Okay.